حق اللہ ابتدا ہے رب ذوالجلال کی بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج کی ویڈیو کے ساتھ، اور شروع کرنے سے پہلے بس میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کیونکہ میں جاب کرتا ہوں اور جاب کے ساتھ بعض دفعہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ وقت نکال کر آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو بنا سکوں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ تو کے ایس سی 100 انڈیکس سے شروع کرتے ہیں جی۔ 1,17,226.14 پوائنٹ پر کلوز ہوا، -1204.21 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ، جو کہ پرسنٹیج میں -1.02۔ دن کے اندر لو لگایا 1,17,120.39 کا، اور اسی کے قریب کلوزنگ دی ہائی 1,18,811.24 کا۔ والیوم دیکھیں تو کافی کم ہے، 24,25,24,907 کا۔ جو ٹاپ ایکٹیو سٹاکس آج رہے، میں صرف پلس کی بات کروں گا، ڈی سی ایل رہا جی، اس کے اندر 6% تقریباً چڑھا، اور اس کے بعد پلس میں مجھے اس میں بی ایف ایگرو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، ٹیلی کارڈ بڑے عرصے کے بعد نظر آیا، اور ایڈوانسرز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر پی آئی اے ہولڈنگ بھی کمپنی ہے جی، اس کی پرائس 2000 پی آئی اے ایچ سی ایل بی، پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ بھی، بالکل 247 روپے چڑھا ہے جی، یہ 2,720 روپے اس کا ریٹ آ رہا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہی ریٹ ہے کہ نہیں۔ اور ڈکلائنرز کی بات کریں تو اس کے اندر جو نامی گرامی ہے وہ مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہے۔ سرکٹ بریکر کو اگر ہم دیکھیں، اس کے اندر جو اپر کیپ کی پوزیشن میں ہے نامی گرامی، تو جی پریما کیپو کیپ جا رہا ہے جی، بالکل کیپو کیپ جا رہا ہے، اور پی آئی اے ہولڈنگ بھی کمپنی ہو گئی۔ اس کے علاوہ لوور لاک کی بات کریں تو اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کے چارٹس کو دیکھ لیں تو چارٹس کی جو پوزیشن ہے آج کی، آپ لوگ اگر تکنیکی بنیادوں پر دیکھیں تو جی موونگ ایوریج یلو، اس کی ڈائریکشن نیچے ہو چکی ہے، یعنی یہ کل کے دن بھی ڈاؤن ٹرینڈ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابھی میں کل کی بات کروں، اگر کل اس نے کچھ ریورسل دیا کے ایس سی 100 انڈیکس نے تو جمعے والے دن پوزیٹیو ہوگا، ادروائز یہ خدا نخواستہ جمعے والے دن بھی نیگیٹو پرفارم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو اس کی سیکنڈ لائن ہے ریڈ، اس کی بھی ڈائریکشن نیچے کی طرف ہوئی چاہتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، جس طرح آج آپ دیکھیں اس نے ٹیسٹ تو کیا تھا 1,18,792 کو بھی کراس کر کے اوپر گیا، تھوڑا تو میں نے اس کو زوم ان کیا ہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں اس کے بعد پھر جو اس کے اندر سیلنگ پریشر آیا بہت زیادہ، یا پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سپورٹ اور ریزسٹنس بتائی جاتی ہیں اس کے مطابق پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہوتی ہے، تاکہ آپ لوگ اپنا پیسہ فری کر سکیں، اور اس کے بعد پھر جو شیئر آپ کو لوور پوزیشن پہ مل رہا ہے وہاں پر بائی کریں، اور جیسے ہی اپ جائے اپر کیپ ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے، نہیں تو 4-5 جتنے % آپ کو ملے پروفٹ ٹیکنگ کر کے نکلنا چاہیے۔ اب اس سینیریو میں اس کے پاس جو امیڈیٹ سپورٹ ہے وہ 1,17,092 پوائنٹ کی ہے، جو کہ ویکلی کی سپورٹ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس سپورٹ کو ریسپیکٹ نہ کرنے پر جو اگلی سپورٹ شارٹ گراف کے اوپر ہے وہ 1,16,897 ہے، اور اگر کوئی اس کو کنسیڈر نہ کرنا چاہے تو مطلب وہ سمجھے کہ جی بہت تھوڑے سے پوائنٹ ہے، تو پھر 1,16,703 پوائنٹ کی جو لیول پر جو سپورٹ ہے وہ ڈیلی کی سپورٹ ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کو بھی ریسپیکٹ نہ کرنے پر پھر جو سپورٹ ہوگی وہ 1,16,369 پوائنٹ کی ہوگی۔ تو جس طرح آج بھی اس کے اندر کافی پوائنٹ نکلے، اگر 1000 پوائنٹ نکالیں تو 1,16,226 بنتا ہے، تو وہ پھر یہی لیول بنے گا، اور اگر زیادہ پوائنٹ نکال دیے تو پھر ویکلی کی سٹرونگ سپورٹ 1,15,911.57 کی ہوگی، جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بولنگر بینڈ کے سینٹر سے بھی نیچے آ جائے گا۔ اپ مومنٹم میں آنے کے لیے والیوم کا سپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور انویسٹر کا، یہ ٹریڈر کا اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی آپ کو یہ جو پہلی ریزسٹنس ہے 1,17,733.63 کہ ڈیلی کے ریزسٹنس کو کراس کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، تو ضرور پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ اس کے بعد جو اس کے پاس لیول ہے وہ پھر یہی لیول ہوگا 1,18,284.89 کا، جو کہ ویکلی کی ریزسٹنس ہے۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے پر ہی اپ مومنٹم میں آنے میں کامیاب ہوگا، بشرطے کہ والیوم کا سپورٹ ہو، اور دیکھتے ہیں اب کل کے دن یہ کیسی پرفارم کرتی ہے مارکیٹ۔ اس کے بعد ہے جی ماڑی انرجیز لمیٹڈ 641.03 روپے پر کلوز ہوا،
₹10.53 की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.62। दिन के अंदर ओपन हुआ था ₹652.88 से, लो लगाया 640 का और उसी के करीब क्लोजिंग दी, हाई 657.65 का। वॉल्यूम देखे तो काफ़ी कम है, 12,95,570 का। और जिस तरह कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी हुई है और मेरे अंदाजे से ये परसों है, जुम्मे वाले दिन 25 अप्रैल को 11:30 बजे। और आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं वो कैपो कैप जा रहे हैं या अप ट्रेंड में हैं, जिनके रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे तो इन्वेस्टर उसमें से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मीज़ान बैंक ने कैश डिविडेंड दिया, उस दिन वो 279-80 तक गया। अगले दिन उन्होंने इंफॉर्मेशन दी जी उनका जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन का शिकार हुआ है, तो उसके बाद आप देखेंगे वो डाउन ट्रेंड का शिकार हो गया। तो अब चूँकि माड़ी का ये थर्ड क्वार्टर है, तो पहले 2 क्वार्टर में इन्होंने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया और ईपीएस भी थोड़ी इनकी कम थी। तो देखते हैं कि आने वाले इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आया, अब यहाँ पर अगर और मगर की कहानी है, फिर तो ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। और रिज़ल्ट अच्छा ना हुआ और फिर जो फ्रीज़ बोनस शेयर्स हैं वो इन्होंने क्रेडिट ना किए, तो इन्वेस्टर मज़ीद जो है वो परेशानी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस रिज़ल्ट के अंदर ये कुछ ना कुछ अच्छा अनाउंस करने में कामयाब हो जाएंगे। पीई रेशियो को देखें तो 1.12 हो चुकी है इसकी, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.34 से काफ़ी कम है। ये अपने पिवट पॉइंट ₹646.23 से नीचे से ₹641.03 पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट ₹634.81 की और दूसरी ₹628.58 की है। पहली रेजिस्टेंस ₹652.46 की और दूसरी 664 आप कंसिडर कर सकते हैं। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी बुलिश है। तो एक्सपर्ट यही कहते हैं कि जो शेयर सोया हुआ हो उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, तो मुनासिब रेट पर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो चलते हैं जी इसके चार्ट्स के अंदर, और कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग स्टॉक्स के अंदर जब काम करें तो अपने माइंड को फ्रेश करके काम करें और पैनिक ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो जज्बात से करने वाला काम नहीं है, बड़े तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ करने वाला काम है। तो इसको अगर हम देखें, वीकली के चैनल के टॉप को टेस्ट करके वापस पलटा है और आज भी इसने बुलिंगर बैंड के बिल्कुल बॉटम पे क्लोजिंग दी है और साथ में डेली के चैनल का बॉटम भी तोड़ा है। और क्लोजिंग के हिसाब से अब इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ₹629 की है, जो कि वीकली की है। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये और ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है, क्योंकि तकनीकी बुनियादों पर येलो लाइन नीचे है, ब्लैक की जो SMA स्मूथ मूविंग एवरेज वो भी नीचे है। तो मेरे हिसाब से इसको मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक इसको यहाँ से पलटना चाहिए। इस 629 की वीकली के सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर अगली जो सपोर्ट इसके पास होगी वो शॉर्ट ग्राफ के ऊपर तो तकरीबन 623 की है, और इसको भी रिस्पेक्ट ना किया तो फिर फाइनल सपोर्ट ₹612.66 की होगी। अप ट्रेंड में आने के लिए जो इसके पास रेजिस्टेंस है पहली, वो तकरीबन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं ₹660 के आसपास, और इसके बाद है पहली तो ये 649 की होगी। इसको मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया कि ये ₹6-7 की है, तो इसलिए मैंने आपको इसकी जो पहली रेजिस्टेंस ₹660 के आसपास बताई। उसके बाद ₹670.87 की रेजिस्टेंस है जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ही ये ₹689.27 की रेजिस्टेंस की तरफ गामजन हो पाएगा। लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों से 10-10 रुपये के मार्जिन के साथ चल रहा है, तो जिस तरह ये मैंने आपको 660 बताई, फिर आप 670, फिर 680, फिर 689.27 की रेजिस्टेंस को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसी प्राइस सेक्शन के हिसाब से काम करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तज्जिया पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।